Okay, hi dear students, very good evening to all. Sorry, very good afternoon to all. So, last class we have discussed module 3 topics, right? What are the topics we have discussed? Anyone can remember the topics? What are the topics that we have discussed in morning class? Good afternoon, Shonin. Siddharth. Okay, what are the topics we have discussed in morning? Anyone can remember? I pass. So morning we have discussed two topics. One is creativity, knowledge. Okay. The main heading is creativity. In creativity means we are just generating or creating new ideas. So good. Okay. Then another thing is they have some existing knowledge is there. We are just modifying that existing knowledge. Okay. So they have two ways. They have then types of creativity. The two persons are defining creativities. First one is Maslow. Maslow have according to the Maslow, they are defining. Sorry. Okay. According to the Maslow, there are three types of levels of creativity: primary, secondary, and integrated. Then, according to Margaret Borden, they have three types of creativity: computerial, exploratory, then transformational creativity. Then sources of creativity, they have three types of sources are there. What are they? Knowledge, then creative thinking, then after that motivation, right? In motivation, they have two types is there, right? What are the types? Intrinsic and extrinsic, right? So what is meant by intrinsic? Intrinsic mean self-motivations. Okay, motivations from self, and sometimes our family members also motivate us, right? What is meant by extrinsic? This is motivated by some rewards. Okay, rewards, promotions, some fear. Okay, so ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ഫിയർ ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേഗം അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് വൺ ഹാവ് എ മോർ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽ, ഇൻട്രിൻസിക് ഓർ എക്സ്ട്രിൻസിക്? Which one have more creative skill, intrinsic motivation or extrinsic? Intrinsic. Okay, so intrinsic, so if you have a self motivation, you will be a good, if you have a good creative skill. Otherwise, if you have a extrinsic motivations, so if you have a less motivation because you are working for fear and reward for like that. Okay, so then next topic, so knowledge means once you fix the domain, so just learn that all things in that field. Then another one is creative thinking skill. So in creative thinking skills, just to try all new things. Okay, don't afraid that. Okay, just think about that process, then try to all new things. Okay, then next today we are going to discussing another some topics. One is lateral thinking. Okay, lateral thinking is nothing, it's just creating different ways of new solution. Okay, just thinking, just to create number of solutions. Okay, they have some one problem is there, don't stop with one solution, just create more and more solution. Okay, so it represents way of problem solving, indirect and non-sequential method of reasoning. It is a process that starts with the generation of new ideas. Okay, don't stop with any, they have some problem is there, don't you are, if you have some problem, you are started thinking, right? So don't stop with one solution. Okay, just create more and more solutions. Any one of the solution will sorted for that problem. Okay, അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ്, ഒരു സൊല്യൂഷനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറേ എന്ത് ചെയ്യണം? സൊല്യൂഷൻസ് ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് ആലോചിച്ച് അതിലെന്ത് ചെയ്യണം? ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് സെറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം തന്നു. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഐഡിയയും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, അതിലുള്ള ഐഡിയാസ്, എല്ലാ ഐഡിയാസും കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഐഡിയാസ് ഒക്കെ തെറ്റെന്ന് പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഒരാൾക്കും ഇല്ല. Okay, they have some problem, you are giving some idea to that problem. In your point of view, that solution is right. Okay,
then another one point of view that solution is wrong. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഐഡിയാസിന് സൊല്യൂഷൻ ആലോചിക്കാതിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, യു അല്ലാതെ എന്താണ് എനിക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ആലോചിക്കില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ദ ഹാവ് ഓൺ സൊല്യൂഷൻ, യു ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, so any one of the solution will suited for that problem. So that is a lateral thinking. In the figure, just see that's a lateral thinking. They have in linear thing, they have a problem is there. Okay, ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുള്ളൂ, എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് യു ഷുഡ് തിങ്ക് സം ഡിഫറെന്റ് വേസ്. ഓക്കെ, ഈ വേയിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ദ നോർമൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേസ്. ഓക്കെ, if you think alternative ways, you can easily solve that problem. Okay, that is the lateral thing. മനസ്സിലായ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എന്തെഴുതാം? ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് എന്തെഴുതാം നിങ്ങളുടെ? ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് or developing more, creating or generating more solution. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയാ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വേർഡ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ജനറേറ്റിംഗ് മോർ സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, എനി വൺ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദ പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? അല്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും ടയർഡ് ആണോ? എന്താ ഇവിടെ ഒരാൾക്കാരില്ല? ഓക്കെ, അപ്പം ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ? എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? It's a non-linear thinking, just generating or creating more solutions. Any one of the solution is suited for that problem. Okay, ഈ figure ഓർത്ത് വെച്ചോ. This is our problem. We are thinking more and more solution. So any one of the solution is suited for that, right? So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് ഫെയിലിയർ ആയി, ഇങ്ങോട്ട് വേറെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് ഓക്കെ ആയി. ഓക്കെ, ഈ ലീനിയർ വേയിൽ തന്നെ ഞാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? We can't to solve that problem. Okay. So lateral thinking is term coined by Edward D. Bono. It represents way of problem solving by indirect and non-sequential method. Okay, ഈ വേർഡ് ഓർമ്മയില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ just creating a just generating a more new ideas എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല. Okay, indirect and non-sequential method using reasoning. It is a process that starts with the generation of new ideas. The logical continuity of steps reach and solve the problem is not important here. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ദ ലോജിക്കൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി സ്റ്റെപ്സ് ടു റീച്ച് ദ സോൾവ് പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട്. ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ പ്രോബ്ലത്തിന് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ ഹാവ് എ മെനി വേസ് ആർ ദയർ. അവർ ഫൈനൽ ഗോൾ ഈസ് വാട്ട്? വി നീഡ് ടു സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഈ വേയിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, so it is a process that starts with generation of new ideas. The logical continuity steps to reach and solve the problem is not important here. They have new aspects of lateral thinking are there, freeing our thoughts process from old ideas. Okay, stimulating the creation of new ideas. freeing out. Okay, ipo for example എന്താണ് ഓൾഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണ കുറെ മെത്തഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഓൺ ഐഡിയ മീൻസ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് യുവർ സെൽഫ്. Okay, don't follow any old ideas like that. Freeing our thought process from old ideas, stimulating the creation of new ideas. Just create many ideas. Okay, so according to D. Bono, 4 types of thinking tools are used for lateral thinking and one is idea generating tool to break routine thinking patterns. First one is idea generating. So okay, in normal ways we know that they have some procedure, right? ingane thanne chindikkanana പറഞ്ഞിട്ട് they have some procedure. Just break that procedures. Just think, okay, your solution, your final aim is you need to solve that problem. So don't need to follow any one of them. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണമില്ല, ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വൺസ് മോർ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയുന്നതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അശ്വിൻ? അശ്വിൻ, ഐ കോണ്ട് ഗെറ്റ് യു. ഓക്കെ, ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. Okay, lateral thinking means it's just a generating new ideas. Okay, not single idea, we just create many new ideas. Okay, any one of the solution, any one of the idea is suitable for that problem. Okay, already ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ, അതിന് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം അതിന് യൂസ് ചെയ്ത് യു ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ മോർ സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, കുറേ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചിന്തിക്കണം. എനി വൺ ഓഫ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ. നിങ്ങൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദ ഹാവ് സം തിങ്കിങ് മെനി വേസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കുറേ വേയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വി ക്യാൻ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ ആണോ അശ്വിൻ? ക്ലിയർ ആണോ? Okay, so next one is they have some. First one is idea generating tool. So in old peoples they have some following some patterns. Okay, just break that patterns and think and just generate your ideas. Okay, idea generating tools to break routine thinking of patterns. Okay, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ദാറ്റ് ടൈം ഓൺലി വി വിൽ ഗെറ്റ് സം ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ആൾക്കാർ പറയാം, ഓക്കെ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡോണ്ട് ഫോളോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൾ പേഴ്സൺസ് ആർ യുനിക്യൂ, റൈറ്റ്? സോ ആൾ പേഴ്സൺസ് ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഡോണ്ട് ഫോളോ എനി വൺ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ദ idea tools. Okay, the idea generating tools to break routine thinking patterns. Then focus tools. Then focusing tools to identify new focus areas or ideas. Okay, that is already I told yesterday, right? So just identify your nearest problems and try to solve that issues. Okay, then focus tools to identify new focus areas or ideas. Then harvest tool, create more valuable value from the ideas generated. Okay, try to create more value from the ideas generated. Try to create more ideas. Okay, then another one is treatment tool. So treatment tool means then some people told I have some this problem, I have some financial issues, I have some time issues, any health issues. They have some many constraints are there, right? So don't follow that constraints. Okay, if you have all people have some capabilities. Okay, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ റീസൺ ചെയ്തോ, ഈ റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഒളിഞ്ഞു മാറരുത്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. സോ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് യൂസ് എനി കൺസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? So the 4 points are there. One is idea generating tool to break routine thinking patterns. Then focus tools to identify new focus areas or ideas. Then harvest tool to create more value from the ideas generated. Treatment tool to consider real world constraints and opportunities. Okay, is it clear? Just on the read ചെയ്തോ PPT-ലെ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? സോ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണ്? ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ സൊല്യൂഷൻ ആർ നോൺ ലീനിയർ സൊല്യൂഷൻ? ഇറ്റ്സ് ലീനിയർ നോൺ ലീനിയർ തിങ്കിങ്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ. ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഒരാളുടെ ഐഡിയ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? They have some 60 students are there, right? 60 students 60 ടൈപ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഐഡിയ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റൈറ്റ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അവരുടെ ഐഡിയ എന്തായിരിക്കും, ശരിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഒരാളുടെ ഐഡിയ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാനേ പറ്റൂല. ഓക്കെ, so just use this idea of generating tools, focused tools to identify, harvest tool to create more ideas, treatment tool for to consider real world constraints. Okay, next one important topic is myth of creativity. Okay, it's a simple topic. Just എന്താണ് ഇതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പോലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്, myths of creativity. ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പോലും പറഞ്ഞു തരാം, ജസ്റ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്തോ ഓർത്ത് വെച്ചോ. സംടൈംസ് ഇൻ എക്സാം they will ask this question. Okay, myths of creativity. lateral thinking, creative thinking ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക എക്സാമിന്. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, ഡിഫൈൻ ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്, അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ബട്ട് മിത്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ മിത്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മിത്സ്?
Myths is a widely held a false belief, right? False belief or idea and evolved as means to explain the phenomena which are difficult to understand. What is meant by myths? Myths is a false belief. Okay. നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുൻപിലുള്ള ഓൾഡ് പീപ്പിൾസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവർ തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ ഫാൾസ് ബിലീഫാണ്. ഓക്കെ, ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ആർ ട്രസ്റ്റിംഗ് സംതിങ്, റൈറ്റ്? സോ മിത്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാൾസ് ബിലീഫ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൾ നോട്ട് ഫാൾസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ എന്താണ് തെറ്റാണ്. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, മിത്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. So myths are widely held but false. False belief or idea and are evolved as means to explain the phenomena which are difficult to understand. Definition is clear. It's a false belief or idea and are evolved as means to explain the phenomena which are difficult to understand. Mainly there is 10 types of myths there. First one is the Eureka myth. Okay. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂറോക്ക മിത്ത്. എല്ലാവരും എന്താ ഉറങ്ങിപ്പോയോ? എല്ലാവരും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോ നോക്കട്ടെ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരും ഒരു ഹായ് പറ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ്. Okay, let's see. So myth. So myth means already we know that myth is a false belief. So first one is the Eureka myths. In another one, myths of creativity. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫാൾസ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫാൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെ ഫാൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, മിത്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂറോക്ക മിത്ത്. ഓക്കെ, യൂറോക്ക മിത്ത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാം, പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞുതരാം. Eureka myth means they have some problem is there. Okay, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയ ഉടനെ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല, ഓക്കെ എനിക്ക് നോളേജ് ഇല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ? ദേ ഹാവ് സം വൺ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദെയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പാടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഇപ്പോൾ ഉള്ള പീപ്പിൾസ്, ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം കിട്ടിയ പാടെ ആൻസർ കിട്ടണം. ഓക്കെ, ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, ഓക്കെ എന്തൊക്കെയോടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കൂട്ടും. അങ്ങനെയല്ലേ? പ്രോബ്ലം കിട്ടിയ ഉടനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആൻസർ വേണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 60 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം തന്ന് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു 5 ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? വേഗം അതിന് ആൻസർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള 55 ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ആൻസർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. യുറോക്ക മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്കവർ സംതിങ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ടേക്ക് സം ടൈം. ഓക്കെ, കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക, സമയം എടുത്ത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ കിട്ടും. Okay, that is the Eureka myth. Okay, Eureka എന്ന് പറയുമ്പോൾ we often thinking that creative ideas should come to us in a flash. Okay, if you have some creative ideas എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ 60 ആൾക്കാരെടുത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നോ. ഓക്കെ, ഓൾ പീപ്പിൾസ് ഹാവ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് ഹാവ് ടേക്കിംഗ് ലിറ്റിൽ ടൈം. ഓക്കെ, ഉടനെ ഒരു ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഐഡിയ വരെയുള്ളത് എന്താണ്? ഫാൾസ് ഫാക്റ്റ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസോ ഉടനെ തന്നെ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ മിത്ത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ഫാൾസ് ഫാക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈവൻ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഷുഡ് come to us in flash, which is in a Eureka movement. Okay, the creative process often takes certain amount of time from the inception of idea to its incubation phase, whereas the subconscious mind links in the existing knowledge. Okay, what is meant by discover thing? Discover thing, if you need നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂ ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു റിലാക്സ്. ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു ടേക്ക് സം ടൈം. കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഐഡിയാസ്. അതർവൈസ് എന്താണ് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയാസ് വരണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ലീഫ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. യൂറോക്ക മിത്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായ?
We often thinking that creative ideas should come us in a flash, which is in a eureka moment. The creative process often takes certain, okay, whatever have to happen, the creative process take a certain amount of time. Okay, ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ they need some time. Okay, that how എങ്ങനെയാണ് വരിക? Certain amount of time from inception of data to its information phase where the subconscious mind links with the existing knowledge. You have some existing knowledge is there. Okay, നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിലാണുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ അറിയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് നിങ്ങൾ CSE വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത പാടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിത്താണ്. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? കുറേ സമയം വേണം. കുറേ സമയം വരുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? കുറേ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഐഡിയാസ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റീവ്, that is the eureka myth. Next one is breed myth. Okay, breed myth means okay, ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ, ഓക്കെ ഈ പേഴ്സൺ, ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, പിന്നെ എന്താണ് ചില ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പീപ്പിൾസിന് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ വരെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ചില ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാമല്ലേ ഫോറിനുള്ള പീപ്പിൾസിന് മാത്രമേ കുറേ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കില്ല് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു ഫാൾസ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, ദ കോമൺ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ്ലി ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ബിലോങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ഓർ ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ ജെനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായോ? ബ്രീഡ് മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ബ്രീഡ് മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വി ഹാവ് സം പീപ്പിൾസ് ആർ തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീപ്പിളിനോ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കില്ല് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ബിലീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാൾസ് ഫാക്ട്. ബ്രീഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? എസ് ആണോ നോ ആണോ? ബ്രീഡ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് വരുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പറയാനാ. breed myth മനസ്സിലായാ? Okay, breed myth means what? We are thinking about that, we are believing that some particular peoples or some particular group of peoples only can create a new things. Okay, അങ്ങനെയുള്ള ചില പീപ്പിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇപ്പോൾ ലോക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പീപ്പിൾസിന് മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ കിട്ടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. സോ എവരി വൺ ഹാവ് എ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് കിട്ടും. സോ ബ്രീഡ് ഓറിയന്റഡ് അല്ല മിത്ത് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദ ബ്രീഡ് മിത്ത് ഈസ് ദ കോമൺ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ്ലി creative persons belong to the particular personality or type, then particular genetic predisposition is called as breed myth. Then is originality myth. Then originality means like that ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഓക്കെ, ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച പാടെ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇയാളുടെ ഫുൾ ഇയാളുടെ നോളേജ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാൾസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാൾസ് ഫാക്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എവിടെയുള്ള ഒരു നോളജ് കിട്ടിയ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? പുതിയതായിട്ട് ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. That is the originality myth means the idea that the creative work must be wholly original and depart from whatever has been done before is called as originality myth. According to this myth, an idea should be entirely unique and based on this creator gen. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ പറയുകയാണ് ദിസ് ഇസ് എ പക്ക ഒറിജിനൽ, സോ ഐ എം നോട്ട് ഫോളോയിങ് എനി ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാൾസ് ബിലീഫ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ലേൺ സംതിങ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പഠിച്ചതിൻ്റെ നോളജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് വൺ ന്യൂ തിങ്. ഓക്കെ, സോ അത് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ബട്ട് അതെന്താണ്? ഒരു യുനിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതെന്താണ്? അതൊരു യുനിക്കാണ്. ഓക്കെ, സെയിം ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? യുനിക് ആയിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനാലിറ്റി. ഓക്കെ, ദ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് any creative work must be wholly original and depart from whatever has been done before is called originality myth. According to this myth, an idea should be entirely unique and based on creator genius. Then next one is the export myth.
എക്സ്പോർട്ട് മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Anyone have idea? Anyone can have any ideas for that? Export myth. എക്സ്പോർട്ട് മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് 3 മിത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? യുറേക്ക, then next one is greed, then third one is originality, right? Fourth one is what? Fourth one is what? Export myth. എക്സ്പോർട്ട് മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറ. യെസ്, അശ്വിൻ പവിത്രൻ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഓക്കെ എക്സ്പേർട്ടിന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ ഫാൾസ് ബിലീഫ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ? ഓക്കെ, എനി വൺ ക്യാൻ ഹാവ് എ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ, എനി വൺ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ അയാൾ കുറേ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ അയാളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ, നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ്. Okay, that is a false fact. That is a false belief. Okay, any one person can and any person can do anything. Okay, so that is the export thing. So most of the people believe that only export in a particular field can be creative, even though knowledge is important. Those who understand the situations and the solution can be more creative. People are creatively the best at their younger ages. Okay, so most of the people believe that only experts in a particular field can create you, even though, okay, knowledge is important. Those who understand the situation, for example, ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളവിടെ എന്താണ് നോളജ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഗുഡ് സൊല്യൂഷൻസ് പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എക്സ്പോർട്ട് പേഴ്സൺ ഹാവ് എ ഗുഡ് നോളജ് ഇൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ നോളജ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, those who understand the situation and solution can be more creative. People are creatively the best their younger ages. Okay, next one is incentive myth. Okay, incentive myth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇൻസെന്റീവ് മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? anyone can guessing? ഇൻസെന്റീവ് മിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ ജോബ് നോക്കുകയാണ്, ഓക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് നല്ല സാലറി ആണ്, ഓക്കെ ഹി ഹാവ് എ സം ഗുഡ് സാലറി, സോ ഹി ഈസ് എ മോർ ക്രിയേറ്റീവ്, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഒരാൾ ഹൈ പൊസിഷനിലാണ്, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും, ഓക്കെ റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കൊണ്ടാണ് ഹി ഈസ് മോർ ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായ? ദ ഹാവ് വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് ദ ഒരാൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്, ആ പേഴ്സണാലിറ്റി മോർ ആൻഡ് മോർ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാണ് ഓക്കെ അവന് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് അവനക്ക് എന്താണ് ദേ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഓക്കെ റിവാർഡ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ക്യാഷ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റൂല. Okay, so that is the thing, the incentive myth. The myth says that offering more payments or incentives make people work more creatively. Incentives provide extrinsic motivation to get the things done. Actually, intrinsic motivation should make people for creative. Okay, incentive myth, it's a providing extrinsic motivations, right? It's a one type of motivation, but if you have a intrinsic motivation should make people more creative. അങ്ങനെ ഒന്നല്ല, നമ്മൾ ഗുഡ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രം അവർ എക്സ്പോർട്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇൻസെന്റീവ്സ് മിത്ത് ക്ലിയർ ആണോ? ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ലോൺ ക്രിയേറ്റർ. ലോൺ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ലോൺ ഓക്കെ, ലോൺ ക്രിയേറ്റർ, എന്നോട് ഹാവ് ഐഡിയ? ലോൺ ക്രിയേറ്റർ, ലോൺ ക്രിയേറ്റർ, എന്നോട് ഹാവ് ഐഡിയ? ചില ആൾക്കാർ പറയല്ലേ ഞാൻ തനിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കുറച്ച് തനിച്ചിരിക്കണം, ഐ നീഡ് ടു സിറ്റ് അലോൺ, ദാറ്റ് ടൈം ഓൺലി ഐ വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട്, ഐ വിൽ ഹാവ് എ സം ഗുഡ് നോളജ്, ഓക്കെ ദാറ്റ് ടൈം ഓൺലി ഐ വിൽ സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, തനിച്ചിരുന്നാൽ കുറേ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കില്ല് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോൺ. ഓക്കെ, ലോൺ ക്രിയേറ്റർ myth. The myth believes that creativity is one man show. That is, creativity is the result of single person effect. Most of the inspirational stories we hear belong to this myth. In truth, everyone coming as a result of a teamwork. Okay, so ചില ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ്
നമ്മൾ എന്താണ് തനിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ സോൾവ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് ഞാൻ തനിച്ച് എനിക്ക് അലോൺ ആയിട്ട് ഇരുന്നാലേ എനിക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാൾസ് ഫാക്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു നീഡ് ടു സോൾവ് എനി വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം യു ഷുഡ് ഡു സം ടീം വർക്ക്. ഓക്കെ, ടീം വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മീൻസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് creativity is a one-man show. That is, creativity is the result of a single person effect. Most of the inspirational stories we hear belongs to this myth. Okay, the next one is brainstorming myth. So brainstorming is myth means we are just it's like a teamwork. Okay, so it is a belief that easiest and the most effective way to be more creative is to come with larger number of ideas and select best form by filtering unwanted and unsuitable ones. Okay, it's like that. So I am giving one problem. Okay, then people is thinking more and more solutions. It's like a lateral thinking. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറേ ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഐഡിയാസ് വെച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, അതൊക്കെ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാൾ ഈ ഐഡിയ ഇതിന് സൂട്ടബിൾ അല്ല, ഈ ഐഡിയ ഇതിന് സൂട്ടബിൾ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാൾ അതിനൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാൾസ് ബിലീഫ്. Okay, so brainstorming, it is believed that it is easiest and most effective way to be more creative is to come with large number of ideas and select the best form by filtering the unwanted and unsuitable ones. Then another one is the cohesive myth. So cohesive myth means friendly and cheerful teams can more creative than others. Okay, some people saying that എന്താണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നാലും മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ false fact. Okay, friendly and cheerful teams can have more creative than others. This is the essence of the cohesive mode. Then another one is constraints mode. Constraints myth means some people are telling like that, I don't have this future, I don't have എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് മണി ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വി ആർ ടെല്ലിങ് സം കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ള കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പറയും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പറയാം. അബ്ദുൽ കലാം ഫിനാൻഷ്യലി ഗുഡായുള്ള ആൾക്കാരാണോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഹീസ് എ എന്താണ് പുവർ ആണല്ലേ, ഹീസ് വെരി പുവർ പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? സോ ബട്ട് ഹീസ് അച്ചീവിങ് എ എന്താണ് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഫോം ആയത്. ഓക്കെ, ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു? നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ, അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പഠിച്ചതിനുള്ള സ്റ്റോറി അറിയോ? അബ്ദുൽ കലാമിന് ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ക്യാഷ് ഇല്ല അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ കയ്യിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൽ കലാം ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പഠിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പഠിച്ചത്? ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ആയി. ഓക്കെ, ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ആയി. ആ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ന്യൂസ് പേപ്പർ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ അവർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ദേർ. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യലി കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ദേർ. ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഇരിക്കരുത്. ഓക്കെ, those who belong to the constraint myth believe that creativity flows when they have there is absolute freedom. Till then, there is no evidence that constraints hamper creativity. Then another one is mousetrap myth. Mousetrap means ചില ആൾക്കാർ പറയും എൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അവരെന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഫാൾസ് myth. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റ് ഐഡിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക. Okay, so the mousetrap myth, the name of this myth comes from the saying, build a better mousetrap and the world will be part of your positive world. It implies that any good idea will be immediately accepted and popularized. Okay, these are the myths. എന്തൊക്കെ മിത്താണുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യുറേക്ക myth. So യുറേക്ക myth means what? യുറേക്ക myth means so most of the people is thinking that once you find out the problem ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്നാണ് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ അതിനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫാൾസ് ബിലീഫ്. യു നീഡ് ടു ടേക്ക് സം ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? യുറേക്ക മൂവ്മെന്റ് ആണ്. യുറേക്ക മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം. ഓക്കെ, ലാൻഡ് ചെയ്യുക, ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ചിന്തിക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? ബ്രീഡ് മിത്ത്. ഗുഡ്. ബ്രീഡ് മിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സം പീപ്പിൾസ് ആർ ബിലീവിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ ഫാൾസ് ഫാക്ട്, റൈറ്റ്? സോ തേർഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട്?
Third one is what? Originality. Okay. Originality means some people are thinking that all the people are okay. നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we are believing that this is the original. Okay, but not like that. So original എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are studying some existing things, right? So ആ നോളജിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയതായിട്ട് ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. That is a unique thing, but not a original thing. Then fourth one is what? Export. Export means what? So export not all export peoples are not don't have a good creative thinking skills. Okay, normal peoples also have a good creative thinking skill. Okay, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് എക്സ്പോർട്ടിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ച് ഇരിക്കരുത്. ഓക്കെ, എല്ലാ പീപ്പിൾസ് എന്തുണ്ട്, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കില്ല് ഉണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറ. ഇൻസെന്റീവ് ആൻസർ ഒരാൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ്. സം പീപ്പിൾസ് ആർ believing that so he is getting good money or he is getting a good reward, so he have a good creative thinking skill. ഓക്കെ, അവനക്ക് നല്ല സാലറി ആണ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കാറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അവനക്ക് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കില്ലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ എനി പേഴ്സൺ എന്താണ്, അതൊക്കെ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷനെ കാട്ടിലും എന്താണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത്, എന്താണ്, ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇൻസെന്റീവ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഇൻസെന്റീവ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? ലോൺ. ലോൺ എന്താണ്? സംടൈംസ് സം പീപ്പിൾസ് ആർ തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു സിറ്റ് അലോൺ. ഓക്കെ, തനിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല. സോ all problems are solved by some group effect. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ടീമായിട്ടിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അലോൺ ആയിട്ടിരുന്നാലോണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? brainstorming. Okay, brainstorming means we are analyzing more solutions, but finally നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ആൻസർ ഇതിന് സെറ്റ് ആവില്ല, ഈ ആൻസർ ഇതിന് സെറ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ആർ എവാലുവേറ്റിംഗ് ദാറ്റ്സ് ആൾസോ ഫാൾസ് മിത്ത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ദാറ്റ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഈവന്റ്. സോ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ശരി, തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് എവാലുവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനൽ ഓൺ ബ്രെയിൻസ്ടോമിങ് കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ, ഹോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ, എന്താണ്, ചിയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കില്ല് വരുന്ന ചില ആൾക്കാർ പറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫാൾസ് തിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. സോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫ്ലോസ് വെൻ ദേ ഹാവ് അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് മൗസ് ട്രാപ്പ്. ഓക്കെ, so these are the things today we have discussed. So